네, 안녕하세요. 저는 문화공작소 상상마루의 엄동열 대표입니다. 문화공작소 상상마루는 2014년에 설립된 소셜 벤처 기업으로 우리 이야기로 세계를 감동시키는 문화 상상 집단을 모토로 설립된 어린이 가족 공연 전문 회사입니다. 네네네네네네네네네. 네네네네네네네네네. 넘버볼 공연 네네네는 한국과 스웨덴이 공동 창작, 공동 개발, 공동 제작한 어린이 공연이고요. 작품의 제목은 저희가 처음부터 정했던 것은 아니었고요. 스웨덴 팀과 워크숍을 하면서 여러 가지 제목에 대한 아이디어를 내었는데 비언어 커뮤니케이션에 대한 국가별로 다른 요소들이 있어서 그런 워크숍도 같이 진행을 했었습니다. 언어가 갖고 있는 중의적인 의미에 대해서도 논의하게 되었는데 한국에서는 네네네가 긍정의 의미도 있고 수긍의 의미도 있고 다양한 의미가 있는데 스웨덴 같은 경우에는 어린애들이 뭔가 안 좋은 걸 할 때 부모님들이 안 돼, 안 돼, 안 돼, 하지마, 하지마, 하지마 이런 뜻이었다고 합니다. 한국에서는 그 공연을 제작하고 창작하는 방식은 텍스트에서 많이 출발을 하는데 북유럽 같은 경우에는 움직임이나 감정에서 출발한 경우가 많았어요. 이런 차이를 극복하고 우리가 하나의 작품을 만들듯이 이렇게 중의적인 단어가 갖고 있는 의미를 가지고 이 작품을 표현하자고 해서 작품의 이름을 네네네로 정하게 되었습니다. 이 작품은 총 4년에 걸쳐서 제작이 진행이 됐습니다. 첫 시작은 2017년도에 예술경영지원센터에서 진행했던 노르딕 커넥션에서 출발을 했어요. 노르딕 커넥션은 2017년도에 오슬로 커넥션, 그리고 2018년도에 스웨덴 커넥션으로 이어졌는데요. 첫 해에서는 북유럽 시장에 대한 호기심과 관심을 가지고 인적 네트워크를 좀 구성하는 단계였고요. 그리고 스웨덴 커넥션에서는 스웨덴을 중심으로 이제 공연과 행사가 진행되고 네트워크가 진행이 되는데 그 당시에 이제 비보 페스티벌을 중심으로 커넥션이 진행이 됐습니다. 그러면서 저희는 되게 다양한 의견들을 좀 교류하게 됐는데요. 그 중에서 스웨덴 제브라 댄스가 공동 제작 파트너로서 아주 적합하다는 판단을 하게 되었고요. 2018년도 말에 공동 제작에 대한 협약을 체결하면서 작품을 준비하게 되었습니다. 2019년에는 MOU를 체결하고 어떻게 제작할 것인가에 대한 준비를 하게 되었는데요. 앞전에 말씀드린 것처럼 한국은 텍스트에서 작품이 출발하고 스웨덴은 감정과 움직임에서 먼저 작품을 출발하다 보니까 두 명의 연출이 작품을 준비하면서 각각의 방식대로 워크숍을 진행하고 맨 마지막에는 두 나라의 제작 방식을 하나로 합쳐서 관객들에게 프레젠테이션을 하는 과정을 거쳤습니다. 저희는 2020년 1월 달에 한국에서 약 3주간 동안 연습을 진행을 했고요. 원래는 스톡홀름에서 프리미어를 하고 비브 페스티벌에 참여하는 이후에 한국 공연을 추진하는 것을 계획했었는데 원래 계획대로 사업을 추진하지 못하고 비대면으로 연습을 좀 진행해서 공연을 완성하게 되었습니다. Hello everybody, my name is Lisa Spets, and I'm the artistic director and the founder of Zebra Dance in Stockholm, Sweden. And my name is Jonas Robin, and I work as a producer at Zebra Dance, same place. My focus is mostly international projects. The first focus when we started our rehearsals in Sweden, it was that in the original collaboration with the Sangsangmaru, we had artists from Korea and artists from Sweden. But now when we were in Sweden, we just had 2 artists, so we have to find another one. And we choose a musician, Maja Långbacka, and her live music on stage. So that's a little different from the Sangsangmaru version. So the focus was to get her into the process. We have been working with the process for quite some time, and she needed to catch up. So we had to give her time to find what we're working with and get into the mood. Another thing was to try to keep the focus, even if we didn't know if they would
could have an audience at the opening due to the pandemic, and at the same time get the artist back in focus after such a long time apart from our rehearsals. And I mean, we all had to remember the visions that we shared with Sangsang Marou in the very far beginning in 2019 at the workshop that we attended together in Hansa. We also worked with to keep in contact with Sangsang Marou and the common material, the common dance material that Mrs. Ann Johnson and Mrs. Min Young Kim has started to work with together. So the vision continues in our separate work, and we continue to catch up where we left. So a lot of the movements we see in our performance today were inspired from our shared experiences and rehearsals together. And the set design is the same in both versions. So then, in May 2021, finally we got the privilege to premiere the piece, and we met the audience for the first time. I mean, the audience for us, the children, are our biggest focus in everything we do at Zebra Dance, and they really love the piece. The Korean Swedish forest with all peculiar animals, trees, the music, and of course the dancing. 한국에서 많은 어린이 공연들 같은 경우에는 공연과 예술 교육이 구분돼서 진행하는 경우가 대다수입니다. 그런데 저희가 이제 더캔이라는 제브라 댄스의 작품을 한국에 초대를 하면서 특히 내용적 구성에서 공연이 끝나고 나서 관객과 함께 예술놀이를 할 수 있거나 무대의 소품을 관객이 다시 경험으로 확장할 수 있는 그런 프로그램들을 진행을 하는 걸 보면서 되게 크게 자극을 받게 되었어요. 아무래도 스웨덴 같은 경우에는 학교에 직접 찾아가서 하는 공연이 많다 보니까 그런 교육들이 많이 연계가 됐다고 판단을 했고, 네네네 같은 경우에도 앞으로 향후 북유럽 시장에 대한 진출과 유통을 위해서 이런 부분들을 준비할 필요성이 있었습니다. 공연과 공연에서 포함되어 있는 예술적인 요소를 다시 관객들과 공연이 끝나고 바로 객석에서 예술놀이로 같이 연계할 수 있는 부분들을 진행을 하였습니다. 되게 감사하게도 네네네가 탄생하고 나서 대구국제뮤지컬 페스티벌, 예술의 전당 아동 페스티벌, 다양한 어린이 축제에서 저희 작품을 초청해서 관객을 만날 수 있는 기회를 가지게 되었습니다. 아무래도 한국 관객들을 많이 만나는 것도 중요하겠지만 저희가 만드는 이 작품을 조금 더 많은 국가에서 작품을 보여주고 싶어요. 가장 가까운 곳으로는 일본과 중국 관객을 대상으로 이 네네네라는 작품을 선보여주고 싶고요. 그리고 조금 더 나아가서는 호주나 그리고 뉴질랜드 그리고 유럽 시장까지, 사실은 이렇게 말씀드리니까 전 세계인데요. 작품이 프로듀서 입장에서는 하나의 자식과 같기 때문에 자식이 탄생하는 것도 매우 기쁘지만 이 자식이 성장하는 것도 되게 큰 보람입니다. 그리고 그 보람은 조금 더 많은 가족 관객들을 만나는 데서 출발하는 것 같습니다. Bam's Choice.